بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا پھر بزدلانہ وار۔ دہشت گردوں نے 9 مسافروں کو اغوا کے بعد گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ کمشنر لورا لائی کی تصدیق۔ لاشیں بارکھان اسپتال منتقل۔ مقتولین کا تعلق پنجاب سے تھا۔ 2 کا تعلق دنیا پور سے۔ عثمان طور اور جابر طور دونوں بھائی والد کے انتقال پر گھر جا رہے تھے۔ واقعہ لورا لائی اور موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر سرا ڈاکائی کے مقام پر پیش آیا۔ نہتے مسافروں کا قتل فتنہ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا رد عمل، کہا معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم، سخت جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد انسان نہیں بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورک تباہ کر دیں گے۔ بولے دہشت گردی کے ہر منصوبے کو طاقت، عزم اور اتحاد سے کچلیں گے۔ بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بے گناہ مسافروں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ دل خراش واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی، کہا سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ معصوموں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ دشمن کی ہر سازش قوم کی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا بڑا فیصلہ۔ بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر قرار۔ کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بھونڈی کوشش۔ دنیا بھارتی توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واضح پیغام، بھارت فتنہ الہندوستان کے ذریعے مذموم ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گرد پراکسیز کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ۔ طاقت کے استعمال کے بڑھتے رجحان کو ترجیحی پالیسی ٹول بنانے پر اظہار تشویش۔ پاکستانی عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح۔ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، شرکاء کا عزم۔ آرمی چیف کے امریکہ، ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور دورہ UAE پر بریفنگ۔ صدر مملکت کے استعفے کی بات ہوئی، نہ کوئی تجویز زیر غور ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر کے عہدے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں بدنیتی پر مبنی گمراہ کن مہم کون چلا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سخت رد عمل، کہا صدر مملکت کے مسلح افواج کی قیادت سے مضبوط تعلقات ہیں۔ وہ جانتے ہیں جھوٹ کس کے فائدے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کی توجہ صرف پاکستان کی مضبوطی اور استحکام پر مرکوز ہے۔ پروپیگنڈے کے باوجود ریاستی ادارے پرعزم ہیں۔ پاکستان کا استحکام اور سالمیت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم کا نیشنل ٹیرف کمیشن کی ناقص کارکردگی کا نوٹس۔ ادارے کی قانونی اور انتظامی تنظیم نو کا فیصلہ۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کو فوری فعال کرنے کی ہدایت۔ حالیہ کارکردگی کا تھرڈ پارٹی کے ذریعے جائزہ لینے کا حکم۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ادارے کی جدید خطوط پر تنظیم نو ناگزیر ہے۔ آئندہ ماہ پیش رفت رپورٹ طلب۔ شہباز شریف سے علی بابا گروپ کے وفد کی بھی ملاقات۔ ای کامرس کے فروغ کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ کوالالمپور میں اسحاق ڈار اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ملاقات۔ تعلقات کو وسعت دینے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کی آسٹریلوی اور کینیڈین وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں۔ اقتصادی، تجارتی، تعلیم اور عوامی رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تعلیمی شعبے میں شراکت داری اور اعلیٰ سطح کے سیاسی روابط بڑھانے پر زور۔ معاشی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $20 ارب ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس $14.5 ارب اور کمرشل بینکوں کے پاس $5.5 ارب موجود ہیں۔ بجلی سستی کرنے کے لیے حکومتی اقدامات جاری۔ IMF سے نتیجہ خیز مذاکرات پر سستے داموں بجلی ملے گی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے نوید سنا دی، کہا انرجی سیکٹر میں نقصانات 591 ارب سے کم ہو کر 399 ارب رہ گئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ریکوری 96.6% پر پہنچ گئی۔
मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। आज से 17 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर बादल बरसेंगे। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान समेत केपी के 30 अजला मुतासिर होने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा, पीडीएमए का अलर्ट जारी। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से एएनपी के रहनुमा मौलाना खान जेब साथी समेत जांबहक 3 जख्मी। मुश्तइल कारकुनों का लाश उठाकर डीपीओ ऑफिस की जानिब मार्च और पथराव। अवामी नेशनल पार्टी ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 6 माह नहीं 8 से 10 माह पुरानी निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। समा ने अदाकारा हुमैरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल खत्म हो चुका था। फिजिकल मुआयना से ज्यादती का पता लगाना नामुमकिन है। खातून के बाल, शर्ट के टुकड़े केमिकल एग्जामिन के लिए भेज दिए गए। वर्षा ने अदाकारा की लाश वसूल कर ली। लाहौर में तदफीन का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भाई नवीद असगर का कहना था हुमैरा के मोबाइल बंद थे, 8 माह से बात नहीं हुई। बहन से लाताल्लुकी की बातें गलत हैं। पुलिस से मुसलसल राब्ते में थे। हुमैरा की दोस्त दुरे शहवार भी गमज़दा। कहा अप्रैल में पाकिस्तान आकर राब्ता किया लेकिन जवाब ना आया। समा को अदाकारा का आखिरी ऑडियो मैसेज भी सुना दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। उम्मीद है जल्द हमास और इसराइल में मामलात तय पा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पुरुमीद। कुआलालंपुर में आसियान समिट के मौका पर मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारजा सुरगई लारोफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की यूक्रेन और गजा की सूरत हाल पर बातचीत। और फसादी भारत की नई शरारत। पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। कौमी हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से रोकने की साजिश। इंडियन मीडिया, शिद्दत पसंद तंजीमें, दहशतगर्द आरएसएस के ट्विटर हैंडलर से पाकिस्तानी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम। ग्रीन शर्ट्स के लिए भारत में संगीन सिक्योरिटी खदशात। इवेंट की न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिली के सिवा कोई चारा नहीं। एशिया हॉकी कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय रियासत बहार में शेड्यूल है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लेने वर्षा कराची पहुंच गए। भाई नवीद का कहना है कि कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद लाश वसूल कर ली। बहन से कोई नाराज़ी नहीं थी। सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें बेबुनियाद हैं। पुलिस के मुताबिक शवाहिद से लगता है कि हुमैरा असगर की मौत अक्टूबर में हुई। ताहम हतमी तायुन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। नवीद कमाल की रिपोर्ट देखिए। अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन लाहौर में होगी। बिलाखिर वर्षा मैयत लेने कराची पहुंच गए। भाई और बहनों ने पुलिस से मुलाकात की, कानूनी तकादे पूरे किए। एसएसपी साउथ महजूर अली ने बताया कि वर्षा को किसी पर शक नहीं। मिलने वाली शवाहिद से लगता है मौत गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुई थी। जो घर से ईडेबल आइटम्स मिले इनके रेफ्रिजरेटर से, उनकी भी एक्सपायरी अराउंड कोई अक्टूबर के टाइम की थी। और साथ साथ जो है फर्दर जो इनकी जो है बिल्स आ रहे थे, यूटिलिटी बिल्स आ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी अक्टूबर में ही इनकी सिर्फ जो है उसमें कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद इनकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। हुमैरा असगर के भाई सद खाने पहुंचे। बताया हुमैरा से कोई नाराजगी नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कराची शिफ्ट हुई। चंद रोज कबल फुप्पो के इंतकाल की वजह से वालिदैन परेशान थे। आज हमने सारी वो डेड बॉडी रिसीव की है और बाकी फर्दर जो कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू जो डिटेल आएगी उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। अभी शुबा नहीं है किसी के ऊपर। अभी सारे मामला जो है ना इन्वेस्टिगेशन में, जो आगे डायरेक्शन देंगे वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेगा। उधर डॉक्टर सैयदा कायनात नामी खातून ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें अदाकारा की मौत को कत्ल करार दिया गया। दावा किया कि हुमैरा ने उन्हें बताया था कि एक डॉक्टर दोस्त के वालिद ने ज्यादती की और जबरन मंशियात के इस्तेमाल पर लगाया। पुलिस ने शिकायत वसूल होने की तस्दीक कर दी और कहा मशकूक रवाबित या शवाहिद मिले तो तफ्तीश की जाएगी। कैमरा टीम के साथ नवीद कमाल, समा, कराची।